Morning, all of students. Yesterday we have discussed the formula. So next model. Integrals of type dx by a sin square x plus b sin x cos x b sin x cos x. In the denominator, c cos square x plus d. Integrals of type this. So look at it. In denominator, take cos square x, highest degree of cos, or sin square x, common. Here square is there. In some cases more power will be there. If more power, suppose cos power n. Take cos power n common. In some cases more power will be there. Take sin power n common. Sin power n common. So, example. Suppose take one example. 51 integral dx by sin square x plus 2 sin x cos x plus 5 cos square x. 5 cos square x. Okay, in the denominator, cos power highest is what? Take that common. Cos power highest is what? Take that common. Cos square x, if you take common, this will become sin square x by cos square x tan square x. 2 sin x cos x divided by cos square x. 2 tan x plus 5. Right? This divided by cos square x tan square x. This divided by cos square x tan x plus 5. That means this will become integral 1 by cos square x. If you take like that common, becomes the secant square x minus 2 divided by tan square x plus 2 tan x plus 5. సో చూడండి ఇలా చేయడం వల్ల మనకి secant square x dx వస్తుంది. ఇక్కడ కనుక sin square x కామన్ వస్తే ఇవి మొత్తం cot లో వస్తాయి. ఇక్కడ cosecant square x వస్తుంది. అలా అయినా చేయొచ్చు, మీ చాయిస్. tan x equal to t పెడదాం. tan x equal to t అంటే secant square x dx will be dt. Secant square x dx అంటే ఏమవుతుంది?
dt integral dt divided by t square plus 2t plus 5. చూడండి ఈ క్వాడ్రాటిక్ ని ఎలా కన్వర్ట్ చేయాలో చెప్పాను. చూడండి ఇక్కడ కన్వర్ట్ చేస్తాను. t స్క్వేర్ క్వాడ్రాటిక్ తీసుకోండి. సో దిస్ ఇది ఎలా కన్వర్ట్ చేయాలి? t ప్లస్ t కోఎఫిషియంట్ 2 హాఫ్ రాయాలి. t ప్లస్ 1 హోల్ స్క్వేర్ మైనస్ 1 స్క్వేర్ ప్లస్ 5 అంటే దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ t ప్లస్ 1 హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ 4 అన్నమాట. 4 అంటే ఏంటి? 2 స్క్వేర్. అది అక్కడ రాయండి. సో dx బై క్వాడ్రాటిక్ వచ్చినప్పుడు క్వాడ్రాటిక్ ని పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ లో కన్వర్ట్ చేయండి. t ప్లస్ 1 హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ 2 స్క్వేర్. సో చూడండి ఇది ఎలా ఉందో ఫార్ములా. ఇంటెగ్రల్ dx బై a స్క్వేర్ ప్లస్ x స్క్వేర్ dx by a square plus x square అంటే 1 by a tan inverse. Tan inverse x అంటే ఇది t plus 1 by a. x by a plus c. x by a plus c. Therefore t is what? T is tan x. So answer is 1 by 2 tan inverse tan x plus 1 divided by 2. Yes, that is the answer. అట్లా మనకి sin స్క్వేర్ cos స్క్వేర్ అట్లా sin పవర్ cos పవర్ ఉన్నప్పుడు కింద cos ఏదైతే హైయెస్ట్ డిగ్రీ ఉందో అది కామన్ డిగ్రీ. అప్పుడు tan x లో వస్తే మనం tan x t తీసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ 52 ఆ ఫైల్లో 52 చూడండి. 52 52 అమ్మా 52 ఇంటెగ్రల్ dx బై ఏమి చేయడు 2 sin x ప్లస్ 3 cos x హోల్ స్క్వేర్ ఇది 3 cos x హోల్ స్క్వేర్. సో ఇక్కడ మనకి లోపల cos పవర్ 1 కామన్ ది. cos పవర్ 1 కామన్ తీస్తే dx బై cos స్క్వేర్ x బయటకు వస్తుంది. cos square x into 2 into sin x by cos x అంటే 2 tan x plus 3 whole square. That means ఇది ఏమొస్తుంది మనకి secant square x dx divided by 2 tan x plus 3 whole square. 2 tan x plus 3 whole square. సో ఇప్పుడు చూడండి tan x equal to t. tan x equal to t. tan x equal to t. That means secant square x dx అనేది మనకి dt అవుతుంది. secant square x equal to dt అంటే ఏమొస్తుంది మనకి ఇంటిగ్రల్ dt divided by 2t plus 3 whole square. 2t plus 3 whole square. ఇది ఎలా ఉంది మనకి dx by x square. dx by x square అంటే x బదులు ఇది ఉంది minus 1 by x t కోఎఫిషియంట్ ఉంది కదా దాంతో డివైడ్ చేయాలి. సో వాట్ ఇస్ ద ఆన్సర్? t కోఎఫిషియంట్ ఉంది కదా t కోఎఫిషియంట్ 2 దాంతో డివైడ్ చేయాలి. సో ఆన్సర్ ఇస్ నథింగ్ బట్ minus 1 by 2 into t is tan x
2 tan x plus 3 plus c. This is the answer. So next. అట్లా ఈ మోడల్స్ అన్ని కూడా కింద కాస్ పవర్ హైయెస్ట్ కామన్ తీయాలి. సో నెక్స్ట్ 53. చూడండి ఏమి ఇచ్చారు. sin cube x into sin power 5x plus cos power 5x whole power 3 by 5 whole power 3 by 5. So whole power 3 by 5. సో ఇప్పుడు ఇందులో హైయెస్ట్ డిగ్రీ ఆఫ్ కాస్ కామన్ తీస్తాం. హైయెస్ట్ డిగ్రీ ఆఫ్ కాస్ కామన్ తీస్తే ఇక్కడ కాస్ పవర్ 5 కామన్ తీస్తే బయటికి ఏమొస్తుంది? కాస్ పవర్ 5 హోల్ పవర్ 3 by 5 హోల్ పవర్ 3 by 5 అంటే cos cube x cos cube x cos cube x into tan power 5x tan power 5x plus 1 whole power 3 by 5 whole power 3 by 5. చూడండి ఒకసారి cos cube cos power 4 1 ఉంటుంది అక్కడ 4 what you will get here. సో చూడండి ఒక cos x మిగులుతుంది, ఒక cos x మిగులుతుంది. చూడండి ఏం చేస్తున్నాడు. సో ఇక్కడ sin cube x ఉంది కదా, నేను దాన్ని tan లో కన్వర్ట్ చేయాలనుకుంటున్నాను. చూడండి ఒకసారి sin cube x డివైడెడ్ బై దీన్ని కూడా tan లో కన్వర్ట్ చేయాలి. cos cube x into again cos cube x into tan power 5x plus 1 whole power 3 by 5. ఇది ఇలానే ఉంచండి. సో చూడండి ఇక్కడ sin cube x by cos cube x into cos cube x, ఇక్కడ cos x అలానే ఉంది. ఇప్పుడు ఇది క్యాన్సిల్ అయితే మనకి ఇది క్యాన్సిల్ అయితే cos square x, అది క్యాన్సిల్ అయితే cos square x కింద. సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ స్టెప్ లో 5 కి secant square x వెళ్తాం. 5 కి secant square x చూడండి ఇంటెగ్రల్ secant square x dx డివైడెడ్ బై ఇది tan 1 by cos square x అంటే secant square x, ఇక్కడ tan square x into tan power 5x plus 1 whole power 3 by 5 whole power 3 by 5. సో ఇప్పుడు మనకి secant square x dx ఉంది కాబట్టి tan x equal to t తీసుకోండి. tan x equal to t తీసుకుంటే secant square x dx equal to dt. secant square x
dx equal to dt. That means integral dt divided by ఏమొస్తుంది మనకి t square into t power 5 plus 1 whole power 3/5. ఇది డైరెక్ట్ గా రాదు. ఈ మోడల్ మనం చూసాం. ఇలా ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ ఉన్న x లో చూసాం, ఇక్కడ ఉన్న హైయెస్ట్ డిగ్రీ కామన్ తీయాలి. ఇక్కడ ఉన్న హైయెస్ట్ డిగ్రీ కామన్ తీస్తే మనకి చూడండి. సో cos power అక్కడ మిస్టేక్ రాసుకుంటున్నాం. cos power 4x tan cube right? tan cube right? tan cube correct, tan cube. So now t power 5 common తీసుకున్నాం. t power 5 కామన్ తీస్తే ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ t power 5 హోల్ పవర్ 3/5 అంటే బయటికి ఏమొస్తుంది t క్యూబ్ అంటే ఇది t power 6, ఇది t power 6 1 ప్లస్ 1/t power 5 హోల్ పవర్ 3/5 హోల్ పవర్ 3/5. ఇలా ఉన్నప్పుడు చెప్పాను చూడండి, 1/t power 5 1/t power 6 ఉంది. అట్లాంటప్పుడు మనం ఇంకొక సబ్స్టిట్యూషన్ తీసుకోవాలి. 1 plus 1/t power 5 equals some u. 1 plus 1/t power 5 equals some u తీసుకోండి. డెరివేటివ్ అంటే 1/t power 5 అంటే -5 divided by t power 6. 1/t power n derivative minus n divided by t power n plus 1 dt equal to du. అంటే మనకి ఏమొస్తుంది 1/t power 6 dt equal to minus du divided by 5. Minus du divided by 5. Double substitution తీసుకోవాలి. సో ఇక్కడ చూడండి dt by t power 6 అంటే minus du by 5 divided by this is u to the power 3/5. u to the power 3/5 minus 1/5 outside, minus 1/5 outside, u power minus 3/5 du. u power minus 3/5 du. So therefore minus 1/5. So u power ఏమొస్తుంది minus 3/5 plus 1 అంటే 2/5 divided by 2/5 plus c. 5 cancel, 5 cancel, minus 1/2 into u to the power 2/5 plus c. 2/5 plus c. So now u అనేది సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. చూడండి ఒకసారి u అనేది ఏంటి, u అనేది మనం తీసుకున్నది ఏంటి, మనం తీసుకుంది u అనేది 1 ప్లస్ 1/t power 5. సో t అనేది ఏంటి, మనం తీసుకుంది t అనేది ఫస్ట్ లో tan x 1/tan power 5x. బట్ ఆన్సర్ లో cot లో ఉంది కాబట్టి దీన్ని కన్వర్ట్ చేయాలి. 1 ప్లస్ cot power 5x. Therefore answer is nothing but minus 1/2 into 1 plus cot power 5x whole power 2/5 plus c. Look at the answer. 1 plus cot power a whole power b. Miss అయినట్టుంది 53. What he is asking? Sir చూడండమ్మా 53. సో అక్కడ మనకి ఏ వాల్యూ వచ్చేసరికి 5, ఏ వాల్యూ వచ్చేసరికి 5, బి వాల్యూ వచ్చేసరికి 2/5.
b వాల్యూ వచ్చేసరికి 2/5. ఆన్సర్ మనకి అక్కడ క్వశ్చన్ సరిగ్గా అడగల. ఎనీవే ఏదో అడిగాడు, ఏ వాల్యూ ఇది, బి వాల్యూ ఇది, బి వాల్యూ ఇది. అక్కడ అడిగింది ప్రింట్ అవ్వలేదు, ఓకే. ఆ క్వశ్చన్ అడుగుతాడు ఇక ఏ ఎంత బి ఎంత అలా వాల్యూస్ అడుగుతారు. ఇక్కడ ఏంటంటే ఒకసారి tan x తీసుకున్న తర్వాత మనకు అంతకుముందు మోడల్లోకి వచ్చింది ఇది. ఇక్కడ హైయెస్ట్ డిగ్రీ కామన్ తీసుకొని ఇంకొక సబ్స్టిట్యూషన్ తీసుకోవాలి. నెక్స్ట్ చూడండి, నెక్స్ట్ టైప్ ఆఫ్ ఇంటెగ్రల్స్. సో ఇప్పుడు చేసిన మోడల్ ఏంటంటే కింద సైన్ పవర్ కానీ కాస్ పవర్ కానీ ఉన్నప్పుడు మనం కాస్ పవర్ హైయెస్ట్ డిగ్రీ కానీ సైన్ పవర్ హైయెస్ట్ డిగ్రీ కానీ కామన్ తీసుకోవాలి. నెక్స్ట్ మోడల్ చూడండి, వెరీ ఇంపార్టెంట్ మోడల్. సో ఇంటెగ్రల్ a sin x plus b cos x divided by c divided by a cos x plus b sin x divided by c cos x plus d sin x dx. ఇలా ఇంటెగ్రల్ ఉన్నప్పుడు అంటే పైన కాన్స్టెంట్ ఇంటూ cos x ప్లస్ కాన్స్టెంట్ ఇంటూ sin x, కింద కాన్స్టెంట్ ఇంటూ cos x ప్లస్ కాన్స్టెంట్ ఇంటూ sin x. దీనికి షార్ట్ కట్ ఏంటంటే, షార్ట్ కట్ ఒరిజినల్ మీద రెండు చెప్తాను చూడండి. ఇది ఎలా రాయాలంటే a ఇంటూ c, చూడండి a ఇంటూ c ప్లస్ b ఇంటూ d divided by కింద c స్క్వేర్ ప్లస్ d స్క్వేర్. షార్ట్ కట్ ఏంటంటే a ఇంటూ c ప్లస్ b ఇంటూ d డివైడెడ్ బై c స్క్వేర్ ప్లస్ d స్క్వేర్ ఇంటూ x ప్లస్ తర్వాత ఏం చేయాలంటే a ఇంటూ d క్రాస్ ద a ఇంటూ d మైనస్ b ఇంటూ c, a ఇంటూ d మైనస్ b ఇంటూ c divided by c square plus d square into log, ఫార్ములా ఏంటంటే రాస్తున్నాను, into log, ఇది into log of modulus, డినామినేటర్ ఉంది, డినామినేటర్ c cos x plus d sin x plus c. This is the shortcut. చూడండి ఏం రాయాలంటే ac ప్లస్ bd డివైడెడ్ బై c స్క్వేర్ ప్లస్ d స్క్వేర్ ఇంటూ x ప్లస్ a ఇంటూ d మైనస్ b ఇంటూ c డివైడెడ్ బై c స్క్వేర్ ప్లస్ d స్క్వేర్ ఇంటూ లాగ్ ఆఫ్ డినామినేటర్. ఇది షార్ట్ కట్. కాకుండా చేయాలంటే ఇలా చేయాలి. సబ్స్టిట్యూషన్ ఏం తీసుకోవాలంటే న్యూమరేటర్ ఈక్వల్స్ టు, న్యూమరేటర్ అంటే ఇది, న్యూమరేటర్ ఈక్వల్స్ టు a ఇంటూ డినామినేటర్ ప్లస్ b ఇంటూ డినామినేటర్ డెరివేటివ్. ఇలా తీసుకొని ఫైండ్ a అండ్ b. రెండు మోడల్స్ చూద్దాం. షార్ట్ కట్ ప్రకారం ఎలా చేయాలి, మామూలుగా ఎలా చేయాలో కూడా చూద్దాం. ఫైండ్ a కామా b. చూడండి ఒకసారి ఎగ్జాంపుల్స్. మీ 74 కి వెళ్ళడం, తర్వాత మోడల్స్ నెక్స్ట్ వీక్ ఉన్నాయి. 74 చూడండి, 74 చూడండి క్వశ్చన్ ఎలా ఉంటుంది. 74 ఎగ్జామ్ లో వచ్చినప్పుడు డైరెక్ట్ గా షార్ట్ కట్ గుర్తుంచుకో. ఐపీకి 7 మార్క్స్ అడుగుతారు ఈ క్వశ్చన్. ఎగ్జామ్ లో మెయిన్స్ లో వచ్చినప్పుడు షార్ట్ కట్ వాడండి. డివైడెడ్ బై cos x మైనస్
sin x dx షార్ట్ కట్ వాడండి చూడండి a b c d చూడండి ఇది 1 అన్నమాట 2 into 1 2 plus 3 into minus 1 divided by c square 1 d square 1 into x plus ఓకేనా సో చూడండి ac plus bd divided by c square plus d square రాసి a into d a ఇది d ఇది minus 1 ఇది minus 1 2 into minus 1 minus 2 minus bc 1 into 3 divided by c square plus d square into a log modulus ఈ కింద ఉంది కదా అది రాయాలి cos x plus sin x plus this is the answer అంటే ఆన్సర్ ఏంటంటే equals to సో ఇది ఎంత minus 1 by 2 into x minus 1 by 2 into x minus 5 by 2 log modulus cos x minus sin x plus c. This is the answer. This is shortcut method. చూడండి యాక్చువల్ గా ఎలా చేయాలో కూడా చూద్దాం. చూడండి సెకండ్ మోడల్ చూద్దాం. ఇది ఎలా చేయాలనేది ఇంటర్మీడియట్ లో ఇస్తే 7 మార్క్స్ కి ఇలా చేయాలి. ఇంటర్మీడియట్ లో ఇస్తే చూడండి ఇది న్యూమరేటర్ ఈక్వల్స్ టు న్యూమరేటర్ అంటే ఏంటమ్మా 2 cos x చూడండి మెథడ్ 2 cos x plus 3 sin x equal to a into denominator అంటే cos x minus sin x as it is అదే రాయండి ప్లస్ b into denominator యొక్క డెరివేటివ్ అంటే దీని యొక్క డెరివేటివ్ ఎంత minus sin x minus cos x minus sin x అది minus cos x సో ఇది రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఏంటంటే cos x టర్మ్స్ కామన్ తీయండి a minus b into cos x so a minus b into cos x minus of a plus b into sin x కామన్ తీసాం. ఇప్పుడు చూడండి కంపేరింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్ cos x ముందు a minus b ఇక్కడ 2 so that implies a minus b is what 2 a minus b equal to first equation. Next sin x terms minus a minus b equal to 3 ఈ రెండు యాడ్ చేస్తున్నాను minus 2b equal to 5 b value is what minus 5 by 2 so a value is nothing but 2 plus b 2 plus b means 2 minus 5 by 2 that means minus 1 by 2 చూడండి ఒకసారి ఇప్పుడు 2 cos x plus 3 sin x ఉంది కదా ఈ న్యూమరేటర్ లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నాను ఈ న్యూమరేటర్ లో
దీని వాల్యూ ఏంటి ఎలా రాయొచ్చు a ఇంటూ cos x మైనస్ sin x a అంటే ఎంత -1/2 ఇంటూ cos x మైనస్ sin x cos x మైనస్ sin x b అంటే ఎంత b అంటే -5/2 ఇంటూ ఇది మైనస్ sin x మైనస్ cos x డివైడెడ్ బై ఇది యాజ్ ఇట్ ఈజ్ ఉంటుందమ్మా cos x మైనస్ sin x dx ఇలా ఉంటుంది ఓకేనా సో ఇప్పుడు స్ప్లిట్ చేయండి దిస్ బై దిస్ వన్ ఇంటెగ్రల్ దిస్ బై దిస్ అంటే -12 బయట రాస్తాము ఇంటెగ్రల్ 1 dx సో దిస్ బై దిస్ అంటే -5/2 బయట రాస్తాము ఇంటెగ్రల్ -sin x cos x dx అది అలానే ఉంచండి పైన -5/2 మాత్రం బయట రాశాను cos x sin x చూడండి ఈ ఇంటెగ్రల్ ఎలా ఉందంటే ఈ ఇంటెగ్రల్ లో f డాష్ బై f కింద దాని డెరివేటివ్ పైన కింద దాని డెరివేటివ్ ఎంత -sin x cos x అంటే ఇది f డాష్ బై f అంటే ఫార్ములా ఏంటి log modulus f therefore answer will be what here I am writing it so here I am writing minus 1/2x integral 1 అంటే x minus 5/2 log modulus denominator అంటే cos x minus sin x చూడండి అదే వచ్చింది కదా ఎగ్జామ్ లో షార్ట్ కట్ వాడండి షార్ట్ కట్ డైరెక్ట్ గా ఇంకా ఐపీఎల్ ఇస్తే మాత్రం పై విధంగా చేయండి నెక్స్ట్ ఇంకొకటి 75 ఇంటెగ్రల్ చూడండి ఏమి ఇచ్చారు tan x dx divided by 3 tan x minus 2 3 tan x minus 2 ఇలా ఉందమ్మా ఇలా ఉన్నప్పుడు మనం sin cos లో కన్వర్ట్ చేసి ఈ ఫామ్ లో తెచ్చుకోవాలి sin by cos రాయండి divided by 3 sin by cos రాయండి minus 2 sin by cos రాయండి dx ఇప్పుడు LCM తీసుకోండి cos x క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది sin x divided by 3 sin x minus 2 cos x పైన ఫార్ములాలో విధంగా రాద్దాం 0 into cos x 0 into cos x plus 1 into sin x dx divided by first cos రాయాలి మన ఫార్ములా minus 2 cos x plus 3 sin x dx సో ఫార్ములా ఏం అవుతుంది మనకి ABCD AD 0 plus AC 0 plus BD 3 divided by C square plus D square అంటే 4 plus 9 into x plus A into D this into this 0 minus B into C minus of minus 2 plus 2 divided by 4 plus 9 into log of denominator అంటే ఇదే కదా ఇది ఒకటేగా minus
2 cos x. This is the answer. 3/13 is 2/13. ఇట్లా షార్ట్ కట్ యూజెస్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ మోడల్ నెక్స్ట్ మోడల్ చూడండి. నెక్స్ట్ మోడల్ ఏంటంటే ఎలా ఉంటుందంటే ఇందాక cos x sin x ఎలా ఉందో అలానే e పవర్ x సేమ్ ఇందాక cos x sin x ప్లేస్ లో cos x ప్లేస్ లో e పవర్ x sin x ప్లేస్ లో e పవర్ మైనస్ x ఉంటది. a e పవర్ x ప్లస్ d e పవర్ మైనస్ x dx ఇలా ఉంటది. ఇందాక cos x sin x ఎలా ఉందో e పవర్ x e పవర్ మైనస్ x ఉంటది. షార్ట్ కట్ గుర్తుంచుకోవాలి. హాఫ్ ఇంటూ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మోడల్. హాఫ్ ఇంటూ ఫార్ములా రాసుకోండి. a బై c ప్లస్ b బై d ఇంటూ x ప్లస్ హాఫ్ ఇంటూ a by c minus b by d into log modulus denominator ఇందాక లాగే వస్తుంది. ఇది ఫార్ములా. ఇది ప్లస్ సమ్ కాన్స్టెంట్ క్యాపిటల్ C సమ్ కాన్స్టెంట్ ఆఫ్ ఇంటిగ్రేషన్. చూడండి 1/2 ఇంటూ a by c ప్లస్ b by d ఇక్కడ ఇంటూ x ఇందాక కూడా x ప్లస్ 1/2 ఇంటూ a బై c మైనస్ b బై d ఇక్కడ ప్లస్ ఇక్కడ మైనస్ ఇంటూ లాగ్ మాడ్యులస్ డినామినేటర్. ఇది కూడా మామూలుగా చేయాలంటే ఇందాకట్లాగే న్యూమరేటర్ ఈక్వల్స్ టు a ఇంటూ డినామినేటర్. షార్ట్ కట్ తో ఇప్పుడు నేను చేస్తాను, మీరు మామూలుగా ట్రై చేసుకోండి. చూడండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 76 చూడండి 76 integral 2 e power x plus 3 e power minus x divided by 3 e power x minus e power minus x dx. సపోజ్ చూడండి ఇదే మోడల్ అంటే 1/2 ఇంటూ డైరెక్ట్ ఫార్ములా అలవాటు చేసుకోండి. 1/2 ఇంటూ 2/3 ప్లస్ 3/-1 ఇంటూ x ప్లస్ 1/2 ఇంటూ 2/3 మైనస్ 3/-1 ఇంటూ log modulus denominator 3 e power x. సో చూడండి ఇక్కడ 2/3 మైనస్ 3 అంటే 2/3 మైనస్ 3 అంటే ఎంత? 2 మైనస్ 9 డివైడెడ్ బై 3. సో మైనస్ 7/3 ఇది మైనస్ 7/3 ఇంటూ 2 x. సో 2/3 ప్లస్ 3 అంటే 2/3 ప్లస్ 3 అంటే ఎంత? 11/3 ఇంటూ 2 అంటే 11/6. సో ఆన్సర్ ఈ మోడల్లో ఉంటుంది. ఆన్సర్ ఇలా ఇవ్వచ్చు, ఇలా ఇవ్వచ్చు. సో ఇలా ఇచ్చినా కరెక్ట్. ఇంకొంచెం మాడిఫై చేస్తారు ఆన్సర్. సో ఇది డైరెక్ట్ గా మనకు వచ్చేది, ఫార్ములాలో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే డైరెక్ట్ గా వచ్చేది.
ఇలా కాకుండా కొంచెం మాడిఫై చేస్తారు చూడండి ఫంక్షన్. ఆన్సర్ ఇలా కూడా ఇవ్వచ్చు. మనకు వచ్చింది లేదే అనుకుంటాం కానీ కొంచెం సింప్లిఫై చేయాలి. చూడండి ఒకసారి, ఇది -7/6x కదా, ఇది -7/6x ప్లస్ 11/6 log మాడ్యులస్. చూడండి ఇది 1/e⁻x రాయండి అమ్మా. ఇది 1/e⁻x ప్లస్ కాన్స్టెంట్. సో ఎల్సిఎం తీసుకోండి. ఇక్కడ e⁻x ఎల్సిఎం తీసుకోండి. 11/6 log, చూడండి ఎల్సిఎం తీసుకోండి. 3e⁻2x minus 1 divided by e⁻x plus c. చూడండి ఒకసారి log of m/n ఉంది. log of m/n అంటే మనం ఎలా రాయొచ్చు? log m minus log n, లాగరిథం ప్రాపర్టీ. 11/6 into log of m minus log of n. log of n. చూడండి లాగరిథంలో ఈ x బయటకు వస్తుంది. ఈ x బయటకు వస్తే అంటే ఇదేమవుతుంది? -x అవుతుంది. -x into 1. చూడండి log e to the base e అంటే 1 కదా. అప్పుడు x టర్మ్స్ చూడండి ఇక్కడ -7/6x. చూడండి ఇది 11/6 తో మల్టిప్లై చేస్తే -7/6x -11/6x అంటే ఎంత? -7 -11 అంటే -18 divided by 6 అంటే -3x plus 11/6 log modulus 3e⁻2x minus 1 plus c. ఇలా అయినా ఇస్తాను. ఇదైనా కరెక్టే, ఇదైనా కరెక్టే, ఇదైనా కరెక్టే, రెండు ఒకటే. సో ఇవమ్మా ఈ మోడల్స్. జనరల్ గా చేయాలంటే ఇందాకట్లాగే ఏబి కనుక్కొని చేయాలి. సేమ్ మోడల్. ఇది గుర్తుంచుకోండి, షార్ట్ కట్ దీన్ని డైరెక్ట్ గా. సో నెక్స్ట్ మోడల్ కి వెళ్దాం. నెక్స్ట్ మోడల్ చూడండి. నెక్స్ట్ మోడల్ ఎలా ఉంటుందంటే ఇంటెగ్రల్ dx డివైడెడ్ బై a sin x ప్లస్ b cos x ప్లస్ c. చూడండి ఈ మోడల్ ఉంటుంది. ఇక్కడ x యాంగిల్ ఉంది, ఇక్కడ x యాంగిల్ ఉంది. a sin x ప్లస్ b cos x ప్లస్ c. ఒక్కొక్కసారి ఓన్లీ sin x ప్లస్ c ఉంటుంది, లేకపోతే ఒక్కొక్కసారి sin x ఉండదు, cos x. ఏదైనా ఇలాంటి మోడల్ ఏం చేయాలంటే సబ్స్టిట్యూషన్ చూడండి ఒకసారి జాగ్రత్తగా. tan x by 2 equal to t తీసుకో. tan x by 2 equal to t. tan x by 2 equal to t. చూడండి ఇలా తీసుకున్న తర్వాత డెరివేటివ్ చేయాలి. డెరివేటివ్ ఆఫ్ tan x by 2 is what? secant square x by 2 into derivative of x by 2
1/2 dx ఈక్వల్ టు dt. చూడండి secant స్క్వేర్ x/2 అంటే ఎంత? tan x/2 t అంటే secant స్క్వేర్ అంటే 1 plus tan స్క్వేర్ x/2 divided by 2 dx ఈక్వల్ టు dt. అంటే dx బదులు ఏమి రాయాలంటే ఇది పంపించండి 2 dt divided by 1 plus t square. 2 dt divided by 1 plus t square. ఇదంతా చేయమాక డైరెక్ట్ గా గుర్తుంచుకో. సో tan x/2 ఈక్వల్ t తీసుకోవటం, dx ఉన్న చోట ఏం రాయాలి 2 dt divided by 1 plus t square. అంటే dx అనేది dt లో కన్వర్ట్ అయిపోయింది. sin x అనేది ఏం రాయాలి ఇప్పుడు tan x/2 t తీసుకున్నాం కాబట్టి sin x ఏం రాయాలి t లో రాయాలంటే ఫార్ములా 2 tan x/2 divided by 1 plus tan square x/2. అంటే sin x బదులు ఏం రాయాలంటే 2t by 1 plus t square రాయాలి. దీని బదులు డైరెక్ట్ గా 2t by 1 plus t square రాయాలి. అప్పుడు ఇది కూడా t లో కన్వర్ట్ అయిపోయింది. cos x equal to 1 minus t square divided 1 minus formula ఏంటమ్మా ఇది 1 minus tan square x/2 divided by 1 plus tan square x/2 అంటే ఏంటి 1 minus t square divided by 1 plus t square. సో dx బదులు ఏం రాయాలి 2 dt by 1 plus t square divided by sin x బదులు ఏం రాయాలి 2t by 1 plus t square. cos x బదులు ఏం రాయాలి 1 minus t square by 1 plus t square రాస్తే ఈ మొత్తం కూడా t లో కన్వర్ట్ అయిపోయింది. మొత్తం కూడా t లోకి కన్వర్ట్ అయిపోయింది. చూడండి మోడల్ చూడండి ఎగ్జాంపుల్ ఇంటెగ్రల్ చూడండి ఈ టైప్ లో ఉంటుంది ఇంటెగ్రల్ dx by 2 sin x plus cos x plus 1 plus 1 ఇలా ఉంటుంది చూడండి ఇలా ఉంటుంది ఓకేనా. ఇది a sin x plus b cos x plus c అంటే ఇది. సో డైరెక్ట్ గా మీరు తీసేసుకోండి tan x/2 ఈ యాంగిల్ by 2 ఈక్వల్ టు t డైరెక్ట్ గా రాసేయాలి dx ఈక్వల్ టు 2 dt by 1 plus t square sin x అంటే ఏంటి 2t by 1 plus t square cos x అంటే ఏంటి 1 minus t square by 1 plus t square. ఇవన్నీ కూడా సబ్స్టిట్యూట్ చేసేయండి డైరెక్ట్ గా. తెలియపోతే ఇలా చేయాలి ఇంటెగ్రల్ 2 dt by 1 plus t square divided by 2 into 2t by 1 plus t square plus 1 minus t square divided by 1 plus t square plus 1. LCM తీసుకోండి. LCM తీసుకుంటే ఈ 2 బయట రాస్తున్నాం చూడండి 2 ఇంటెగ్రల్ 1 plus t square 1 plus t square cancel divided by ఇక్కడ 4t plus 1 minus t square plus 1 plus t square. t square cancel. So 2 integral dt divided by 4t plus 2. 4t plus 2. 2 common తీసేయండి. 2 common తీస్తే cancel అయిపోయింది. dt divided by 2t plus 1. dt divided by 2t plus 1. ఇది ఎలా ఉంది dx by x. dx by x అంటే ఫార్ములా log modulus
2t plus 1 divided by t coefficient plus c. t coefficient plus c. t value ఏం సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి? tan x by 2 సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. So this is the answer. This is the answer. Next 73 చూడండి 73 integral dx divided by 1 plus sin 2x plus cos 2x cos 2x cos 2x చూడండి ఒకసారి దీన్ని మనం tan లో కన్వర్ట్ చేద్దాం చూడండి dx divided by 1 plus sin 2x అంటే tan లో ఏంటి ఫార్ములా 2 tan x divided by 1 plus tan square x formula tan lo. So 1 minus tan square x divided by 1 plus tan square x. LCM తీసుకుంటే పైకి 1 plus tan square x వెళ్తుంది. 1 plus tan square x అంటే ఏంటి secant square x dx ఏ కదా divided by if you take the LCM 1 plus tan square x plus 2 tan x plus 1 minus tan square x. So ఇది cancel. So integral secant square x dx divided by 2 plus 2 tan x 2 plus 2 tan x. So ఇప్పుడు నేను tan x equal t తీసుకుంటున్నాను. tan x equal t తీసుకుంటే secant square x dx equal to dt. Secant square x dx equal to dt. Secant square x dx equal to dt. కన్వర్ట్ చేయండి. t లో కన్వర్ట్ చేయండి ప్రాబ్లం. సో ఇక్కడ కింద 2 కామన్ తీయొచ్చు కదా 1/2 బయట రాయండి ఇంటెగ్రల్ dt divided by 1 plus t dx divided by x లాగా ఉంది అంటే log 1/2 log modulus 1 plus t plus c. అంటే what is the answer 1/2 log modulus 1 plus t అంటే ఏం తీసుకున్నాం tan x plus c. That is the answer. ఈ మోడల్ సమ్
చూడండి నెక్స్ట్ చూడమ్మా. నెక్స్ట్ ఇఫ్ ఇఫ్ సపోజ్ ఒక ఇంటెగ్రల్ ఉంది, ఒక ఇంటెగ్రల్ ఇఫ్ ఇన్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఇఫ్ ఇన్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్, ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ లో మనకి సపోజ్ ఒకటి ఇలా ఉందన్నమాట, nth రూట్ ఆఫ్ ఏఎక్స్ ప్లస్ బి అనేది ఉంది. అంటే ఏఎక్స్ ప్లస్ బి హోల్ పవర్ 1/n అనే టర్మ్ ఉంది అనమాట. 1/n అనే టర్మ్ ఉంది. సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ రాస్తున్నాం చూడండి. ఎగ్జాంపుల్ రూట్ ఎక్స్ రూట్ ఆఫ్ 2x ప్లస్ 3 అంటే ఇదేంటిది x పవర్ 1/2, అట్లానే క్యూబ్ రూట్ ఆఫ్ x అలా ఉంటాయి. అంటే పవర్ 1/n ఒక ఫంక్షన్ ఇలాంటి టర్మ్ ఉందన్నమాట. అప్పుడు ఏం చేయాలంటే పుట్, ఎప్పుడు కూడా అలా ఉన్నప్పుడు ax ప్లస్ b ఈక్వల్ టు t పవర్ n అని సబ్స్టిట్యూషన్ తీసుకోవాలి. అంటే సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ రాస్తున్నాం. ఎగ్జాంపుల్ నెంబర్ 1, సపోజ్ రూట్ ఎక్స్ అనే టర్మ్ ఉందిరా. సో ఇది ఎక్స్ ఉంది కదా, ఎక్స్ అంటే ఏం తీసుకోవాలి, టీ స్క్వేర్ టు ద పవర్ 1/2 కదా. అట్లానే సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్ రాస్తున్నాం. సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్ సపోజ్ రూట్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ 3 ఏం తీసుకోవాలి, లోపలిది రూట్ లోపల ఉంది స్క్వేర్, స్క్వేర్ తీసుకుంటే ఈ రూట్ ఎలిమినేట్ అయిపోయింది. సపోజ్ చూడండి క్యూబ్ రూట్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఏం తీసుకోవాలి, టీ క్యూబ్ తీసుకోవాలి. అట్లా సబ్స్టిట్యూషన్. ఇఫ్ ద ఇంటెగ్రాండ్, ఇదంటే ఇంటెగ్రాండ్ f of x contains this term, take the substitution ax plus b equal 2 power n. ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూడండి. ఎప్పుడు రూట్ ఉన్న రూట్ ఎక్కువ వస్తుంది, dx డివైడెడ్ బై రూట్ x ఇంటూ x ప్లస్ 3 ఇలా ఉంది ఒక ప్రాబ్లం. సో ఇంకా గుడ్డిగా రూట్ ఎక్స్ అని కనబడితే మనం సబ్స్టిట్యూషన్ రూట్ లోపల ఏది ఉన్నా సరే అది టీ స్క్వేర్ తీసుకోండి. ఫస్ట్ స్టెప్, రూట్ లోపల ఏ ఫంక్షన్ ఉన్నా దాన్ని టీ స్క్వేర్ తీసుకోవాలి, రూట్ పోగొట్టాలి ముందు. dx అంటే ఏంటి, 2dt. ఇలా చేయటం వల్ల మనకి 2t dt డివైడెడ్ బై ఇదంటే ఏంటి, రూట్ ఆఫ్ టీ స్క్వేర్ అంటే t, x అంటే టీ స్క్వేర్ ప్లస్ 3, tt క్యాన్సిల్, ఇది మన స్టాండర్డ్ ఫామ్. ఇది dt డివైడెడ్ బై t స్క్వేర్ ప్లస్ రూట్ 3 హోల్ స్క్వేర్. ఇది ఎలా ఉంది, dx బై a స్క్వేర్ ప్లస్ x స్క్వేర్ అంటే ఏంటి, 1/a tan ఇన్వర్స్ x by a plus c. That means 2/√3 tan inverse t అంటే ఏం సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలమ్మా, t అంటే ఫైనల్ గా t అంటే రూట్ x చూడండి, √3 plus c. That is the answer. ఇలా మోడల్స్ ఉన్నప్పుడు ఇలా మోడల్స్ వస్తాయి చూడండి. ఇంటెగ్రల్ నేను రాస్తున్న మోడల్స్ px ప్లస్ q ఇంటూ రూట్ ఆఫ్ ax ప్లస్ b ఇలా ఆర్ కామా
చూడండి ఫార్ములా చూడండి, ఇంటెగ్రల్ a sin x plus b divided by a plus b sin x whole square dx whole square dx. చూడండి ఒకసారి ఇలా ఉన్నప్పుడు చూడండి ఇక్కడ ఏముంది, ఇక్కడ a ప్లస్ b sin x ఉంది, ఇక్కడ ఏముంది ఇంటర్చేంజ్, అంటే ఈ a పైకి వచ్చేసరికి రెండు ఇంటర్చేంజ్. చూడండి a ఇటు వచ్చింది, b ఇటు వచ్చింది, అలా ఉంటది. చూడండి దీని ఫార్ములా ఏంటంటే మైనస్, చూడండి ఫార్ములా మైనస్ కాస్ ఎక్స్ డివైడెడ్ బై a plus b sin x plus c ఫార్ములా. సో కింద ఇది స్క్వేర్ లేకుండా వస్తుంది. చూడండి a ప్లస్ b sin x ఉందా, ఇది వస్తుంది. ఓకేనా, పైన మైనస్ కాస్ x వస్తుంది. సో ఒక మోడల్ నేను ఈ షార్ట్ కట్ ద్వారా చేసి ఎలా చేయాలో చూద్దాం. సపోజ్ 77 చూడండి, 77 చూడండి ఎలా ఉందో క్వశ్చన్. 77 అంటే ఇలా ఉంది మోడల్, వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములా గుర్తుంచుకోవాలి. 2 plus 5 sin x whole square 5 sin x whole square పైన ఎలా ఉందంటే 2 sin x plus 5 dx 2 sin x plus 5 dx. చూడండి ఇక్కడ a plus b sin x పైన ఏమైంది, ఈ 5 ఇటు వచ్చింది, ఈ 2 ఇటు వచ్చింది. చూడండి ఈ 5 ఇటు, ఈ 2 ఇటు, అంటే 2 sin x plus 5. therefore what is the answer? కింద స్క్వేర్, కింద ఉన్నది స్క్వేర్ తీసేసి రాయండి. కింద ఉన్న టర్మ్ ఉంది కదా క్వశ్చన్ లో, అది స్క్వేర్ తీసేసి రాయండి. కింద sin x ఉంటే పైన మైనస్ కాస్ x రాయండి, పైన మైనస్ కాస్ x రాయండి. ఓకే, చూడండి ఇది యాక్చువల్ గా ఎలా చేయాలంటే, ఇది షార్ట్ కట్ యూజ్ చేసి చేశాను. ఏం చేస్తారంటే చూడండి ఒకసారి, ఇలా ఉన్నప్పుడు ఏం చేస్తారంటే మీరు పైన కింద దీన్ని సీకెంట్ స్క్వేర్ ఎక్స్ తో మల్టిప్లై చేయండి. చూడండి నేనేం చేస్తాను, పైన కింద దీన్ని సీకెంట్ స్క్వేర్ ఎక్స్ తో మల్టిప్లై చేయండి. చూడండి ఒకసారి, దీన్ని సీకెంట్ స్క్వేర్ ఎక్స్ తో మల్టిప్లై చేయండి. చూడండి పైన కింద సీకెంట్ స్క్వేర్ ఎక్స్ తో మల్టిప్లై చేశా. ఇది లోపలికి వెళ్తుంది, మనకి లోపలికి వెళ్తే ఏమొస్తుంది చూడండి. ఇది చూడండి ఏం రాస్తున్నానంటే నేను 2 ఒక సీకెంట్ ఎక్స్ ఇలానే ఉంచి ఒక సీకెంట్ ఎక్స్ ని 1 బై కాస్ ఎక్స్ రాస్తే sin x బై కాస్ ఎక్స్ ఏమవుతుంది, tan x. చూడండి 2 ఇంటూ ఒక సీకెంట్ ఎక్స్ అలానే ఉంచాను, ఇంకొక సీకెంట్ ఎక్స్ ఉంటది, దాన్ని 1 బై కాస్ ఎక్స్ రాస్తే sin x బై కాస్ ఎక్స్ tan x అవుతుంది, ప్లస్ 5 secant square x dx whole divided by. చూడండి ఇది స్క్వేర్ ఉంది కదా, లోపలికి వెళ్తే ఒక సీకెంట్ ఎక్స్ ఉంటది, ఒక సీకెంట్ ఎక్స్ లోపలికి వెళ్తుంది, అంటే 2 secant x, ఒక సీకెంట్ ఎక్స్ లోపలికి వెళ్ళింది. సో 2 ఇంటూ సీకెంట్ ఎక్స్ ప్లస్ 5 ఇంటూ sin x ఇంటూ సీకెంట్ ఎక్స్, అంటే sin x బై cos x.
అంటే tan x హోల్ స్క్వేర్ ఇది వచ్చింది. ఓకే, ఈ secant x లోపలికి పంపించి secant x into 2 plus 5 sin x complete whole square 2 into secant x plus 5 sin x into secant x అంటే 5 sin x by cos x. ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే చూడండి ఇది t తీసుకుంటున్నాను అంటే యాక్చువల్ వే ఆఫ్ డూయింగ్ ఇది. ఇప్పుడు t తీసుకుంటున్నాను. ఇప్పుడు డెరివేటివ్ చేస్తే ఏమొస్తుంది? Derivative of this is what? Derivative of secant x is secant x tan x plus derivative of tan x is secant square x. మొత్తానికి డెరివేటివ్ ఇది dx equal to dt. సో ఇది మొత్తం కంప్లీట్ dx అంటే ఏమొస్తుంది? dt divided by ఇదేంటిది? t square. dx by x square అంటే what is the formula? minus 1 by x plus c అంటే minus 1 divided by t ఏంటది? 2 secant x plus 5 tan x. ఇప్పుడు దీన్ని sin by cos లో కన్వర్ట్ చేస్తాం. cos x పైకి వెళ్ళిద్దాం minus cos x divided by 2 plus 5 sin x plus c. అదేగా వచ్చింది ఇక్కడ. ఇందాక చేసింది మనకు ఆన్సర్ ఏంటి? ఇదేగా వచ్చింది. ఇది డైరెక్ట్ గా షార్ట్ కట్ a plus b sin x whole square. ba ఇంటర్చేంజెస్ పైన ఉంటే గనక minus cos x by a plus b sin x కింద స్క్వేర్ తీసేసి రాయండి. sin x ఉంటే పైన minus cos x రాయండి. ఇంకొక మోడల్ ఉందమ్మా లాస్ట్. నెక్స్ట్ ఫార్ములా ఏంటంటే కాస్ లో ఉంటుంది. సేమ్ కాస్ లో ఉంటది. a plus b cos x whole square. సో పైన వచ్చేసరికి మనకి a cos x ఇందాక సైన్ బదులు cos x కింద చూడండి a plus b cos x whole square. ఈ రెండు ఇంటర్చేంజ్ అవుతాయి పైన. ఓకేనా? సో దీని ఫార్ములా ఏంటంటే కింద కాస్ ఉంది కదా, స్క్వేర్ తీసేసి రాసేయండి. సో దెన్ పైన ఏం రాయాలంటే cos x ఉన్నప్పుడు sin x రాయండి. ఇందాక మైనస్ cos x రాసావు, ఇప్పుడు sin x రాయాలి. ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూడండి ఈ ఫార్ములా ఎలా వాడాలో. 78th question in the file. 78th question. So అక్కడ క్వశ్చన్ లో కరెక్ట్ చేసుకున్నాం. 4 cos x plus 3 పడింది. 4 plus 3 cos x ఉండాలి. క్వశ్చన్ లో తప్పబడింది. న్యూమరేటర్ లో 4 plus 3 cos x ఉండాలి. సో ఇది చూడండి డైరెక్ట్ గా చూడండి a plus b cos x ఈ రెండు ఇంటర్చేంజ్ అయినా లేదు పైన. ఈ రెండు ఇంటర్చేంజ్ అయి పైన ఉంది. సేమ్ ఫార్ములా కింద రాయాలి. 3 plus 4 cos x minus sin x. This is the answer. సో ఇది మామూలుగా చేయాలంటే మనం ఏం చేయాలంటే పైన కింద cosecant square x తో మల్టిప్లై చేయండి. మీరు ట్రై చేయండి. పైన కింద నేను ఇందాక secant తో ఎలా మల్టిప్లై చేశానో
అలానే మీరు ఇక్కడ మామూలుగా చేయాలంటే ఇది పైన కింద కొసీకెంట్ స్క్వేర్ ఎక్స్ తో మల్టిప్లై చేసి ఇందాక నేను చేసిన విధంగా చేయండి ప్రాబ్లం. ఓకేనా? సో ఇక్కడ వరకు ఉంటదమ్మా మీకు ఎగ్జామ్, రేపు అడ్వాన్స్డ్ ఎగ్జామ్. ఓకేనా? జాగ్రత్తగా మొత్తం ఈ రోజు ఈవినింగ్ మొత్తం రివైజ్ చేయండి. ఈ రోజు టీపీపీ పెట్టను, ఈ రోజు మొత్తం రివైజ్ చేయండి. నిన్న పెట్టిన వాటికి ఈ రోజు హింట్స్ పెడతాను, అవి చూసి ఏమైనా రాకపోతే నాకు వాట్సాప్ చేయండి, లేకపోతే మేడం అడగండి. ఓకేనా? థ్యాంక్ యూ ఆల్ ఆఫ్ యూ. హ్యావ్ ఎ నైస్ డే.